Here we are going to discuss about the three different types of cartilages. So here mainly the cartilages, it is divided into three different types. One is hyaline cartilage, second is fibrous cartilage, third is elastic or elastin cartilage. We will see the difference between all these three. So when we talk about the structure of these three cartilages, it is just somewhat similar, but there are a few changes in the type of fiber and the type of matrix. So here when we talk about the structure, this is the chondrocytes, this is the lacunae, this is the chondrocyte lacunae, this is the chondrocytes and lacunae. So this is similar in all three types. The chondrocytes and lacunae, they are similar in all these three types. Here you will find these are the chondrocytes, this is the chondrocyte, this is the chondrocyte, and this is the lacunae. In all these three types, the chondrocytes and the lacunae, they are same. In this type, the very first picture, I am talking about hyaline cartilage. In this type, the matrix, when we talk about the matrix, it is transparent. There are no fibers or very less fibers in the matrix, and the matrix, it is bluish gel-like. Bluish gel-like, made up of chondroitin sulfate. This is the matrix, and you will find no fibers at all, no collagen fibers or no elastin fibers. Hardly there may be one or two fibers, and some fibroblast you may find, fibroblasts or some macrophages you may find, macrophages like that. But entire matrix, it is very crystal clear like glass, and that's why it is known as hyaline cartilage. This is the structure of hyaline cartilage. These are the chondrocytes in the lacuna. One more important thing, perichondrium, it is present. Perichondrium, it is present. Second type, that is fibrous cartilage. Here there is no perichondrium. No perichondrium. Here chondrocytes, they are same as that of hyaline cartilage, but here the matrix, it is made up of chondroitin sulfate, no doubt. Apart from that, here bundles of collagen fibers, they are found. These are the collagen fibers, bundles of collagen fibers, bundles of collagen fibers, bundles of collagen fibers, abundant collagen fibers, they are present, abundant collagen fibers, they are present. And this collagen fibrating secreting cells, these are the fibroblasts, they are also present. These are fibroblasts, collagen secreting cell, fibroblast. Apart from that, some macrophages and other cells, they are also present, but abundant of collagen fibers, they are present. Collagen fibers, they are present. In third type, elastic, again the matrix is same, chondrocytes are same. Important one, perichondrium, it is present. Perichondrium is present. I am talking about elastic cartilage. It is perichondrium is absent in fibrous cartilage. And in the matrix, you will find single branched elastin fibers, in abundant,
plus you will find the fibroblasts secreting the elastin fibers, secreting the elastin fibers. These are the fibroblasts, and these are elastin fibers. So abundant of elastin fibers they are present, fibroblasts they are present, but collagen fibers they are hardly they are present. So what is the difference between these three cartilage structures? In the first type, chondrocytes they are present, perichondrium is present, and few fibroblasts they are present. No fibers in the matrix. It is crystal clear like glass, translucent. That's why it is known as hyaline cartilage. Here in fibrous cartilage, abundant of collagen fibers and collagen fiber secreting fibroblasts they are present. Rest of the chondrocytes they are same as that of this, but no perichondrium it is present in the fibrous cartilage. Abundance of collagen fiber, that's why white in color. In third type, elastic cartilage, abundance of elastin fibers, single branched elastin fibers they are present, fiber secreting fibroblasts they are present, chondrocytes they are present, perichondrium is present, abundant of elastin fibers. Here collagen fibers are hardly found. So this is third type, elastic or elastin cartilage. So these are the three different types of cartilage. Now we will see where they are present and what is the main function of these three types of cartilage. In this lecture today we are also going to discuss about the location of these three types of cartilage, where these three types of cartilages they are found in our body. So very first, that is the hyaline cartilage. This type of cartilage it is generally present at the tip of long bones. आपले जे लांब बोन्स असतात, फॉर एक्झाम्पल ह्युमरस, रेडियस अल्ना, ह्या दोघांच्या जॉईंटमध्ये at the end or at the tip of this long bone, at the tip of this long bone, it is covered with the help of hyaline cartilage. जॉईंट्समध्ये दोन बोन एकमेकावरती त्यांचं घर्षण होऊ नये म्हणून जॉईंट्सवरती स्पेसिफिकली हायलिन कार्टिलेज असतात. त्याला आपण आर्टिक्युलर कार्टिलेज पण म्हणतो. आर्टिक्युलर म्हणजे जॉईंट्समध्ये असलेले कार्टिलेजेस. दोन बोनच्या एंडला जॉईंटमध्ये जे कार्टिलेज असतं दॅट इज अ टाईप ऑफ हायलिन कार्टिलेज. इट अवॉइड्स द फ्रिक्शन ऑफ टू बोन्स. पायाच्या गुडघ्यामध्ये नी जॉइंट इफ यू टेक द एक्झाम्पल देर ऑल्सो विल फाइंड द आर्टिक्युलर कार्टिलेज. सो दिस इज द लोकेशन. सेकंड, रिब्स. इफ यू जस्ट हॅव अ लुक टुवर्ड्स द रिब्स, रिब्सचा जो हा पाठीमागून इथपर्यंतचा भाग असतो तो बनलेला असतो बोननी, आणि पुढचा जो भाग आहे पार्शियल भाग जो या डायग्राममध्ये लाल कलरने दाखवलेला आहे तो भाग जो आहे कार्टिलेजनी बनलेला असतो. थर्ड इज लॅरिंग्स. दिस ऑल्सो वी हॅव सीन इन दी लॅरिंग्स. इट इज मेड अप ऑफ डिफरंट कार्टिलेजेस. लॅरिंग्स. थर्ड, हायॉइड बोन. देर इज अ यू-शेप्ड बोन ॲट दी अपर एंड ऑफ द लॅरिंग्स. त्याला आपण हायॉइड बोन म्हणतो. तो पण बनलेला आहे आपल्या हायलिन कार्टिलेजने. त्याच्यानंतर ट्रॅकियल रिंग्स. हे ट्रॅकियाचा पिक्चर आहे आणि याच्यामध्ये जे रिंग्स आहेत ज्याच्यापासून ट्रॅकिया बनलेला आहे ते ट्रॅकियल रिंग्स जे आहेत ते बनलेले आहेत हायलिन कार्टिलेजने. याच्यासोबत एंडोस्केलेटन ऑफ ह्युमन एम्ब्रियो आणि एंडोस्केलेटन ऑफ फिशेस. हिअर यू विल फाइंड द हायलिन टाइप ऑफ कार्टिलेज. नेक्स्ट टाइप इट इज द फायब्रस कार्टिलेज. फायब्रस कार्टिलेज हा कुठं प्रेझेंट असतो? फायब्रस कार्टिलेज हा प्रेझेंट असतो आपल्या दोन मणक्यांच्या बोनच्या आतमध्ये जी जागा असती त्या ठिकाणी डिस्क शेप्ड फायब्रस कार्टिलेज इट इज प्रेझेंट. इफ यू जस्ट हॅव अ लुक टुवर्ड्स दिस डायग्राम, दिस ग्रीन कलर डिस्क्स placed in the intervertebra. They are nothing but the intervertebral disc and it is made up of fibrous cartilage. It is generally meant to absorb the shock between the two vertebral
कॉलम ॲडजस्टंट बोन्स शॉक ऑब्झर्व करण्यासाठी या फायब्रस कार्टिलेजचा उपयोग होतो. इट इज ऑल्सो प्रेझेंट इन प्युबिक सिम्फायसिस. इफ यू जस्ट हॅव अ लुक वेअर व्हॉट इज दिस प्युबिक सिम्फायसिस? पेल्विक गर्डलचा जो बोन आहे, पेल्विक गर्डलचा जो बोन आहे तो पुढच्या बाजूने जो जोडलेला असतो फायब्रस कार्टिलेजनी, आणि दॅट्स वाय व्हॉट वी कॉल फायब्रस कार्टिलेज. इट इज प्रेझेंट ॲट द जॉईंट ऑफ प्युबिक सिम्फायसिस. पेल्विक गर्डलचा पुढचा भाग जो असतो, मूत्राशयाच्या वरचा भाग, आय एम टॉकिंग अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन, ज्याला प्युबिक सिम्फायसिस म्हणतो आपण, जे डायग्राममध्ये दाखवलेलं आहे. तर दॅट इज मेड अप ऑफ फायब्रस कार्टिलेज. थर्ड टाइप दॅट इज द इलास्टिक कार्टिलेज. इलास्टिक कार्टिलेज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग दी पर्टिक्युलर ऑर्गन. या ठिकाणी टिप ऑफ नोज, नाकाचा जो भाग आहे, लवचिक भाग, हा इलास्टिक कार्टिलेजनी बनलेला आहे. इयर पिन्ना हा जो इयरचा भाग आहे हा सुद्धा पूर्णपणे इलास्टिक कार्टिलेजनी बनलेला आहे. So these are the different locations of different types of cartilage. Now we'll see what are the functions of this three different types of cartilage. The very first cartilage that is the hyaline cartilage. Just now we have seen it is present in between at the end of long bones in the joints. Specifically I am talking about the elbow joint, I am talking about the knee joint. So whether the joint is present at the tip of long bones, this type of cartilage it is present, hyaline cartilage. So it is generally used to reduce the friction between two long bones at the joint. फ्रिक्शन म्हणजे एकमेकाला जर हे दोन बोन्स त्यांचं जर घर्षण झालं, इट रिझल्ट्स इन टू पेन. हे जर कार्टिलेज नसेल किंवा कार्टिलेज जर डॅमेज झाला, जनरली ओल्ड एज पीपल, जे वयस्कर लोक असतात त्यांच्यामध्ये हे कार्टिलेज जे आहे कालांतराने वयामानानुसार ते झिजून जातात, आणि हे कार्टिलेज झिजल्यानंतर दोन बोन जे असतात ते एकमेकावर घासले जातात. गुडघ्याचे असतील किंवा नी बोन असतील, एल्बो जॉईंटचे बोन असतील. जनरली गुडघ्याचे जे बोन्स असतात ज्याच्यावर खूप माणसाचं ओझं जे आहे त्याच्यावरती पेरलेलं असतं त्या जॉईंटवरती, आणि खूप जर वजन जास्त असेल किंवा वयामानानुसार जर कार्टिलेज नी जॉईंटमधले जर ते डॅमेज झाले, कार्टिलेज डॅमेज नी जॉईंटमधले जर झाले, या चित्रामध्ये दाखवलेलं आहे, तर दोन जे लाँग बोन्स आहेत पायाचे ते एकमेकाला घासले जातात आणि इट रिझल्ट्स इन टू पेन. त्याच्यामुळं वय झालेले वयस्कर लोकांमध्ये गुडघेदुखीचा हा एक प्रमुख कारण आहे. कशामुळं? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ टू बोन्स ॲट दी जॉईंट्स. हे कधी होतं? जर कार्टिलेज नसेल तर, किंवा कार्टिलेज डॅमेज झाला तर. पण कार्टिलेज जर असेल तर इट व्हॉट टाईप ऑफ कार्टिलेज इट इज प्रेझेंट? हायलिन कार्टिलेज. इट रेड्युसेस द फ्रिक्शन आणि त्याच्यामुळे आपल्याला पेन होत नाही. पण ते जर कार्टिलेज डॅमेज झालं तर पेन किंवा गुडघेदुखीचा त्रास होतो. अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो ॲक्ट ॲज अ शॉक ऑब्झॉर्बर, गुड शॉक ऑब्झॉर्बर. आपण एखादी समजा उडी मारली, या पायऱ्यावर खालच्या पायऱ्यावर जर उडी मारली, दोन लाँग बोन्स आपल्या नी जॉईंटमधले एकमेकावर घासत नाहीत किंवा आदळे जात नाहीत, कारण त्यांच्यामध्ये कार्टिलेज असतं. आणि दिस कार्टिलेज इट ॲक्ट्स ॲज अ शॉक ऑब्झॉर्वर. ते शॉक ऑब्झॉर्व करून घेतं. सो इट ऑल्सो ॲक्ट ॲज अ शॉक ऑब्झॉर्वर. आय एम टॉकिंग अबाउट दी हायलिन कार्टिलेज. सेकंड टाईप ऑफ कार्टिलेज इट इज अ फायब्रस कार्टिलेज. फायब्रस कार्टिलेजमध्ये कोलॅजन फायबर्सचं प्रमाण खूप जास्त असतं, आणि दॅट्स वाय इट इज हॅविंग अ गुड टेन्साईल स्ट्रेंथ. तन्यता जी आहे ती खूप चांगली असते त्याच्यामध्ये. आणि अशा प्रकारचे जे कार्टिलेज असतात ते आपण पाहिलेलं आहे. व्हर्टेब्रल कॉलममध्ये डिस्कच्या रूपामध्ये असतात. कशासाठी? दोन व्हर्टेब्रल कॉलमचे बोन्स आहेत ते एकमेकावर घर्षण होऊ नये त्यांचं, म्हणून हे इंटर व्हर्टेब्रल डिस्क ते कशाने बनलेले असतात? फायब्रस कार्टिलेज. आणि हे फायब्रस कार्टिलेज ते काय करतात? दे मेंटेन्स दी पोझिशन ऑफ व्हर्टिब्रा. पहिली गोष्ट. सेकंड गोष्ट इट ॲक्ट्स ॲज अ गुड शॉक ऑब्झॉर्वर. बऱ्याच वेळेस आपण पाहतो
वयस्कर स्त्रियांमध्ये किंवा पुरुषांमध्ये हे जर फायब्रस कार्टिलेज जे प्रेझेंट आहे, या ठिकाणी हिरव्या रंगामध्ये दाखवलेलं आहे, ते जर वयामानानुसार त्याची जर झीज झाली, हे कुठे प्रेझेंट असतात? आपल्या मणक्यांच्या हाडांच्या मध्ये. त्याची जर झीज झाली तर व्हर्टिगो नावाचा एक डिसऑर्डर म्हणा किंवा त्याला आजार म्हणा, तो दिसून येतो बऱ्याचशा वयस्कर माणसांमध्ये, पुरुषांमध्ये आणि स्त्रियांमध्ये. मग आपण त्याला गॅप पडला, व्हर्टिब्रल कॉलममध्ये गॅप पडला असं म्हणतो. ॲक्च्युली गॅप इट इज फिल्ड विथ दी fibrous cartilage, but if it gets damaged, then there may be the problems of vertigo किंवा बाकीचे आजार जनरली वयामानानुसार उद्भवतात. तर फायब्रस कार्टिलेज कुठं प्रेझेंट आहे? इट इज प्रेझेंट इन बिटवीन दी गॅप ऑफ टू वर्टिब्रल कॉलम बोन्स. त्याच्यामध्ये डिस्क असते विच ॲक्ट्स ॲज अ गुड शॉक अब्झॉर्बर. आपण बघतोय हा एक व्हिडिओ आहे. या व्हिडिओमध्ये दाखवलं आहे की व्हर्टिब्रल डिस्क जे आहे ते बनलेले फायब्रस कार्टिलेजनी, आणि हाऊ दे आर absorbing the shock, how they are maintaining the position of vertebra. You can just have a look into this video. त्यानंतर तिसरा प्रकार आहे इलास्टिक कार्टिलेज. इलास्टिक कार्टिलेज हा नाकाच्या बोनमध्ये आणि कानाच्या बोनमध्ये आपण सांगितलेलं आहे त्याच्यामध्ये असतो, आणि इट सपोर्ट्स अँड मेंटेन्स द शेप ऑफ द बॉडी पार्ट. नाकाचा जो शेप आहे तो कार्टिलेजमुळं असतो. त्याच्यानंतर कानाचा जो पिन्ना आहे हा सुद्धा त्याचासुद्धा शेप जो आहे तो मेंटेन केलेला आहे इलास्टिक कार्टिलेजमुळं. सो दीज आर दी फंक्शन्स ऑफ 3 different टाईप्स ऑफ कार्टिलेज.